بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسigu goordhaweyd bay soo gaadhay ciwaankiisu oo ah ilmaha iyo afka Soomaaliga sida loo baro malaa waxaan ku fiicnayd waqti ka horeeya inuu soo gaadho si kasta ha noqoto waxaan filayaa inay tahay ilmaha in af la baro waxa ka horeeya waalidku afka inuu qadarinayo iyo intuu afku agtiisa qiimo ka joogo luqadu ama afka bini'aadamku ku hadlaa marka hore waa shaygii ilaahay aadamku karaameeyey وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلهي وحد المام يا نبي آدم وبري الأسماء مقعيضة لغات كان أصل وحوا اسمك نومك لغة أصل وحوا نبي الله آدم عليه السلام إلهي تكريم كيو كراميي وحلا براي أف ملائكتي نمركي اللي يري الشيغة ويقرن وايه وحكى له القرآن قوة المامية إسوغو إلهي سبحانه وتعالى بنا آدم كا وقلت شيغانية ومنا شيغانية نمعدو السيي وشيغيو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلهي وحو شيغي إنو قفك بني آدم كان نمعوين كسيي كمتين أبوري إيا قرآن إنو بري إيا بيانك عدينتا يعني هو اللغة دي إنو اللغة إلهي بري وقلد وإنو إلهي إنو شيغانيو ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وإلهي إنو قلد شيغانيو إنو إندسيي إن aynu wax ku aragno iyo af aynu ku hadallo waxa ilaahay luqada uu ku tilmaamaya inay ka mid tahay aayadka waaweyn ee ilaahay lagu garto waayo ilmuhu markuu dhasho bay yiraahdaan wuxuu diyaar u yahay inuu waqti yar ku garan karo oo waliba inta uu yar yahay uu kala sooci karo codadka bini'aadamka kala nooca waxay yiraahdaan codka bini'aadamku ku hadlaa وبقول يكون عض الفابتس كان كلا نوع بني آدمكو كل اللغات وبقول يكون بينها مثلا اللغة الإنجليزي وأفريا فرتن عض بينها هذا المها يري وحود ديار سيء هي عضت كاسر إنه جران كرو أو كلا سوعي كرو إلهي سبحانه وتعالى وحكوت الماما يا مركا ومن آياته خلق السماوات والأرض إلهي آيات كواوين اللي قرطوا حكم ده إنه عركة هي السماء يعني نلك بقى أبوري وحكراكم إذا إلهي لي واختلاف ألسنتكم أفكين كالجدسن متبوا أفكو هذليه ما أنت واحد الماما اللي حكونا أف إن كل دو يا آدنا الدنيا ده كرسارنا كو هذله وآية من آيات الله إلهي مركب حلاي أفكين نسيدو كالجدسني iyo midabadiinu say u kala gadisayin ba waa aayat ilaahay lagu garto in fi dhalika la ayatin lil aalimin ba ilaahay kuwa aqoon talabay aayad ugu sugantay masaa'ilkaas ilaahay ku tilmaamaya ulama falsafa waxay ku tilmaamaan insaanka markay taariifinayaan qofka bini'aadamka xayawaan naatiq bay yiraahdaan ay aaqil waa xayawaan hadlaya ama wax garanaya waxaan garashadu waxay ku xidhan tahay luqada taqaanaa intay tahay inta vocabulary aad garanaysa baad ku fakartaa bay dhaahdaan saadaradeed waxay ku tilmaamaan bini'aadamku inuu yahay xayawaan hadlaya luqadu asliyan waxyaabo badan bay bini'aadamku u qabataa كو قفك بنادم كبير هذا ومدني الطبع وبلشاوي
وقفا كلين نولان كريم بن آدمكو ولذلك عقوبات كان بن آدم كأي دولته كو حكمان وحكمي ده حبسيجيسا حبسيجان لسكو حلو هداد حبسيجان ربشت سميسو أما مركو هربا كرايم كاغو نوع قاروي هاي حبسي كلو قفك لغسي حدا كسي دحيالا وسلك زنزاناتك وانفرادي إن كلين لقاردقو أول بواد حدنا إذا نولاشا وحلقوه قلا ما تشيرين لكن محابس كلا لا جوجت محابس كلا إن لقاسي فوقيا معناه دو حويان وحد لحظة شيء ندويدو إذا كوميونيكيشن لا سميستين ندويدو إذا هو حبسيجيسي إنسان كمركا مالها وقو أدق إلا جاية وحكم ده إنه نقضم محبوس قار لو حدي واي وحو واي يا بيلين مسألة دي هيدي إنه بلشاوية إنه سوشيالية إنه عيدو الله حديدو الله الله لا دقما إنه وايو أفكو بالي هذا أصلهان ووحا وقفكو كو عبرا مسا وكو شيغو أفكارتيس يدرين كيسا هدو نبي هاي هدو فرحاد يهيبا وحاد قياستا قفكو مركو أفبالو نبتا قبسطا هداد أبكم نقطة داد كان دقايو عرب كبابيلا waxaad garan kartaa qofkaasi dareenka uu dareemayo inuu kuu sheegaa dhibta ay ku hayso inta ay ku qaadanayso inuu kuu sharxi karo ama waxaad qiyaastaa cid aanad afgaranayn markaad u timaado aad rabto waxii aad dareemaysay inaad sheegato eed waxba sheegan kari weydo saa awgeed waxay dhahdaan huwiyaadka huwiyad waa identity waa baadi socda waa qofku ama aadanuhu waxay gaar cid waliba u leedahay waxa dadka lagu kala soco waxyaabaha ugu waaweyn waxa ka mid ah afka iyo diimaha bini'aadamka marka la kala soocayo huwiyada waxa siiya ee bulsho ka dhiga ay bulsho u yeelato dhaqan iyo thaqaafa culture ay leedahay uu jiro waa afka wuxuu kaloo leeyahay qofku tacbiir fanniya yani waxyaabaha caqliga bini'aadamku ku raaxaysto inuu sheego sida awgeed ba waxay yidhaahdaan culamaa alfalasafa markay ka warramayaan qowminimada nationalismka nationka la sheegayaa bay yidhaahdaan waxa rasmiga isku xidha waa luqati lum waa afka hooyo oo ah ilmaha yari waxa uu dareemadiisa iyo afkiisa iyo wixiisa uu ku cabiri karo waa waxa ilaaliya bulshadu hidaha iyo dhaqanka ay leedahay aqoonyahan ka mid ah aqoonyahanada jarmalka Herod la yidhaahdaa wuxuu tilmaamayaa in luqati al-aaba'i wal-ajdaad afka aabbayaashiya awowyada laga soo gaadhay waxa uu yahay kaydka sida dhaqanka iyo taariikhda iyo afkaarta iyo aragtida iyo diinta ummada ay leedahay kaasa xambaarsan idan luqa markaad barato macnaheedu waxa weeyaan waxaad baratay ummadda dhaqankeedii culturekeedii siday u fakarayso siday wax u aragto taariikhdeedii marka meesha lagu kaydiyo ummadaha dhaqankooda iyo afkooda iyo taariikhdooda iyo diimahoodu waa afkooda ciddii afkiisa weydaa waxay weyday dhaxalkii adoogii oo dhan waalidka waxa laga dhaxlay iyo dadka ka tagay waxaad ka dhaxashay materialka maaha valueska iyo taariikhda iyo dhaqanka iyo waxaasa ka qiimo badan waxaasina weelka sida ama meesha uu ku kaydsan yahay waa af ummadii afkeeda weydaa bay yidhahdaan waa ummad dhimatay la mid ummadda afkeeda weydaa waxay la mid tahay ummad dhimatay sida awgeed ayuu aqoonyahan Fichte la yidhaahdo reer galbeeda wuxuu leeyahay asaaska qowminimada la sheegaya waa dad af qura ku wada hadla oo waxa isku xidha uu yahay buu leeyahay afkaasi afkuna waa raabit matiina haddaba haddii aynu afka qiimaha u aragno dadaalkiisu wuu badanayaa iyo ilmaha inaynu bari karno haddaynu se u aragno waxaan qiimo badan lahayn bal aynu kaba door bidno afafka kale agteenna kuma yeelanayo xisaabtan weyn
marka la yidhaahdo mother tongue ama afka hooye marka la yidhaahdo waxay dhahdaan waa afka aan iskuul lagu dhigan ee uu ilmuhu guriga kala yimaado. mother tongue-ka waqtiga ugu badan ee uu qofku bartaa bay dhahdaan waa 2 jir ama 3 jir ilaa 5 jir intuu ka gaadhayo ayay luqadaasi qofka u kala cadaataa. meesha lagu bartaana waa guriga. waa hantida dhaqameed uu qofkani lahaa ama hiddihii uu dadkiisu lahaa meesha ku soo baranayo. afku bay dhahdeen waa waxa lagu gudbiyo aragtiyaha iyo aqoomaha dadkii hore ay lahaayeen ama bulsha ay lahayd. waa meesha dadka waaweyn iyo dadka yaryar ku wada xidhiidhaan. ilmahaga hadday isku af noqon weydaan waxba idinkama dhexeeyaan. waxaad doonaysay uma sheegi kartid, waxaad dareemaysay ma dareensiin kartid, isaguna wuxuu doonaya kuuma caddayn karo, wuxuu dareemayayna kuuma sheegi karo. waxaad tihiin dad jaar ah sida guryaha reeraha jaarka ee wada yaalla ayaa tihiin, ee ma tihidin dad isku afa oo dhaqan iyo wax wadaaga. sidee bay u suurtoobaysaa ilmaha dhashay inaad diintaadii dhaqankaagii hiddahaagii waxaagii u sheegto haddiiba aad kala aftihiin oo 2 luqoo kala gedisan aad ku hadlaysaan? see bay u suurtoobaysaa inaad xidhiidhidaan? United Nationku 2003 waxay go'aamiyeen in waxyaabaha xeerka ku saabsan hiddaha lama taabtaanka ah. awal waagii hore waxay laga warrami jiray markaa aahaarta bulsha ay leedahay laga warramayo, daariha ay dhiseen, dhismayaasha ay ka tageen, wixii ay ka tageen, waxaasaa la odhan jiray waa aahaartii, waa raadkii ummadeeda ha la ilaaliyo. 2003 waxay qaateen go'aan ah inuu afafku yihiin aahaarta ugu waaweyn wax ka mid ee ummadi leedahay. saa daraaddeed in la ilaaliyo afafka dunida. waxaana lagu tilmaamay dhaxalka ummadi ugu wanaagsan ay haysato inuu ka mid yahay luqada. waayo maadaama valuegii iyo aragtidii iyo waxay ummaddu lahayd oo dhan u sido. weer kooban haddaan ku tilmaamno waxaynu odhan karnaa afku waa sumadda ama baadisoocda ama sawraca ummadi leeday. sumadda ma la yaqaanaa ama baadisoocda ama sawraca waa dhaqankii Soomaaliyeed ee baadiye wixii ay xoolaha ku kala calaamadsan jireen. in xooluhu kuwaagii yihiin waanay kuwii dadka kale ahayn sumadda ku taalla ama baadisoocda uu leeyahay reer dhanba sumadda wada leh ee gaarka aad sii leediin ayaa ah waxa tilmaamaya inuu hantidaadii gaarka ahayd ay tahay. waxay dhahdaan afku markaa waa waxa tilmaamaya qowmiyadda cidi ay leedahay, dadnimada aad leedahay oo dhan waa waxa sida, waa waxa taariikhdii sida. waladan sociology-ga ka warantaa waxay dhahdaan waa the collective memory of the society bay dhahdaan. bulshadu xasuusteedii guud ay wada lahayd ee collective-ka ahayd luqada sida baa la yidhahdaa. مثلا markaynu luqada ka warramayno mahmaahyuhu masalan mahmaahdu proverbs waa waxyaabaha lagu kaydiya bay dhahdaan dhaqanka ummaddu ay leedahay. hal mahmaahoo sentence koobani wuxuu ka tarjumayaa dhacdo ballaadhan oo ka mid ah taariikhdii ummaddaasi. dhacdo waa dhacday ayaa lagu comment gareeyay erayada yar si ay u noqoto inay la xasuusan karo. idan taariikhaha ummadda weliba dadka aan qoraalku ku badnayn taariikhdooda oo dhammi waxay ku jirtaa afkooda. ama gabay ha noqoto ama mahmaah ha noqoto ama suugaanta dhammaanteed ha noqoto, waa kaydka ummadda taariikhdeedii sida. haddaad weydo markaa waxaad noqonaysaa bay leeyihin qof waayey fingerprintkiisii. bini aadamku wuxuu ku kala soocan yahay waa fingerprint. qof waliba suulkuu meel saara, suulka markaad saarto wuxuu sheegaya inaad adigii tahay. ummadda luqadeeda lumaysaa waa fingerprintkeedii baa lumay bay leeyihin. waa ummad aan la heli karin waxa dadka kale lagaga sooco. United Nationka qoladan UNESCO la yidhaahdaa iyaguna 21 February bishan aynu ku jirno 21keeda ayaa loo calaamadiyay dunidu inay noqoto maalin loo dabaaldego afka hooyo. ummad waliba ay afkooda hooyo u dabaaldegi karto. haddaba waxaa la tilmaamayaa inay laga maarmaan tahay
bini aadamku inuu luqaadkiisa ilaashado. weliba waxay kaloo yidhaahdaan ilmuhu hadduu afkiisa hooyana garanayo af labaadna uu barto, culamada qayb baa qabta inay tahay waxyaabaha dakaagiisa kor u qaada, intelligenceka ilmaha ama garaadkiisu ka labada luqo ku hadla ka garaad fiican bay leeyihiin ka halka luqo ku hadla marka la eego ilmaha iyo siduu u korayo siduu wax u baranayo. reer galbeedku waagii hore bulshada u timaada waxay isku dayi jireen assimilation in lagu sameeyo, in la melo. waayo nimanka siyaasiyiinta inta badan waxay jecel yihiin bulshada homogeneous group inay noqoto, dad nooc qura ah, khilaafaadkoodu yariyey, diimaha isku hayaan yaryiin, afafkay ku kala hadlayaan ay yaryiin, waxaa fududaanaysa qaabka loo maamulo. laakiin educational philosophy culamada ka warramaysa waxay leeyihiin oo iyagu khilaafsan siyaasiyiintu say wax u arkayaan tacadud athaqaafaati wallugawaat, luqooyinka tira badnidooda iyo cultureka tira badnidiisu wuxuu ka qayb qaataa bay leeyihiin bulshada horumarkeeda. marka in la ilaaliyaa habboon bay hadda leeyihiin bulshadu afafka badan ay leedahay inaanay dhimanin. oo tajaarib ay sameeyeen maalan waxay ku tilmaamayaan waddankan Canada gobolkan Quebec la yidhaahdo af Francis bay rasmi ugu hadlaan, waddankana labada luqaba waa la bartaa. ardayda bay yidhaahdeen hal luqo baratay iyo ardada labada luqo baratay intuu mother tongueiisa la baray marka koowaad kadibna luqo kale na bartay, markay sameeyeen daraasa researchkooda wuxuu soo saaray inay tacliim fiican yihiin oo intelligent fiican yihiin kuwii labada luqo lahaa. waa haddii bay yidhaahdaan laakiin marka hore luqadiisa hooyo ay si fiican u dhisanto oo iyadu noqoto luqaadka kale tuu uga qiyaas qaadanayo ama uu ku dheerarinayo hadday iyadu noqoto. waxaan rabaa markaa inaan kusoo koobo afku waa muhim, weliba afka hooyo aad buu muhim u yahay. inagu Soomaalidu afkooda way xaqireen, waxaanay u arkeen inuu yahay af aan aqoon ahayn. laakiin su-aal baan isweydiino, af cilmiya miyaa jira iyo af jaahila? culamada luqada ka warranta waxay leeyihiin af cilmiyi ma jiro oo la yidhaahdaa afkaasina waa cilmi, afkaasina cilmi maaha. ee afku bay yidhaahdaan waa agabka cilmigana lagu qoro jahligana lagu qoro. afku waa agab, waa qalab la adeegsado. computerka yaray hor yaalla waa qalab la adeegsado. wax wanaagsanna wuu kaydin karaa, waxna wuu kaydin karaa, waanu madhnaan karaa. dadkay ku xidhan tahay wuxuu ku kaydsanayo. afku bay leeyihiin markaasi cid kasta afkeedu waa iyadu siday wax ugu kaydsato, ee af cilmiyi ma jiro gaari. si awgeed baa waxay yidhaahdaan ciddii awoodi weyda inay afkeeda iyadu wax ku kaydsato waxay ku biiraan dadka la gumaysta ee af kale wax loogu kaydiyo. waa nooc gumaysiga ka mid a inaad afkaaga waxba ku garan weydo oo uu noqdo markaa caqli kale siduu u fakarayay in wax lagugu qoro, oo adigu aad noqoto markaa inaad marti ku noqoto cid kale afkeed oo adiga kaaga aad ka qaawanaato. ma af yar baa jiriya af badan? oo maalan af ingiriisku miyuu ka badan yahay afafka kale? maya. af ingiriisku waa 800 oo root bay yidhahdaan gebigiiba. luqadka ugu waaweyn dunida ugu badan maalan luqada carabeed baa ka mid a. almost erayada luqada carabeed waxay dhahaan 12 milyan bay ka badantay. haddana maanta af ingiriisigaa la tilmaamayaa inuu yahay maxay? luqada caalamiga ah. dadkii lahaabaa ka dhigay. af inuu ballaadho maxaa keeneen? naaxiya. waxa naaxiya aqoonta lagu qoro. saa daraaddeed afafka waxa inay ballaadhaan keena waa terminology-ga, waa eray bixinta. oo eray afka macno qura ku lahaa markuu linguistically la joogay ayaa markii aqoonta lagu qoray macnayaal badan oo kale loo sameeyey. saa daraaddeed eraygii macnaha qura lahaa
ayaa 10 macne laga dhaliyay oo la yiraahdo in political science markuu joogo ereygan saas loo isticmaalaa, sociology ka saan baa loogu isticmaalaa, physics ka saan baa loo isticmaalaa. idan waa one word laakiin waa la naaxiyay. مثلا في Soomaaliga markaan ka warramo waxaan idhahnaa 3 qolaa naaxisay. qoladii koowaad ee af Soomaaliga naaxisay waxay ahaayeen culamadii muslimiinta ee Soomaaliyeed ee isku dayay diinta ama af carabiga wixii ku qoraay oo dhan inay ku tarjumi karaan af Soomaali ku sharxi karaan. oo dadka Soomaaliyeed du Quraan la fasirayay, du fiqh la fasirayay, du xadiis la fasirayay, bal ashcaartii carbeed iyo gabayadii carbeed haddii la fasirayay in lagu fasiro luqad Soomaaliyeed. waxay ahaayeen baa la yidhaahdaa dadka koowaad ee u sameeyay luqada Soomaaliyeed terminology eray bixin ballaadhan oo af ka weyn dhinac dhigay. dadka labaad aan odhan karo hore ee af Soomaaliga ballaadhiyey waxay ahaayeen dadkii warbaahinta ka shaqayn jiray, wariyaashii hore ee Soomaaliyeed ama BBC ama Radio Muqdisho ama Radio Hargeysa. warbaahintaasina waxay tarjameen luqadii warbaahinta oo aad u ballaaran oo aan ku jirin marka hore af Soomaaliga. markaan hadii af Soomaali ku jirin waa maxay? erayadu waa Soomaali laakiin macna cusub baa loo yeelay. مثلا erayaan idin tilmaamay violence, العنف, waxay ku tarjumeen maxay? gacan ka hadal. gacan iyo hadal waa eray Soomaaliyeed oo la yaqaano, laakiin waxa laga dhigay qofka violent ka ama violence ka sameynaya ama cunfiga la imanaya inuu halku afka ka hadli lahaa meeshu ka hadlaya ay tahay maxay? inuu gacan ka hadlay. gacan iyo hadal waa laba eray af Soomaaliya laakiin waxa loo sameeyay macna cusub oo qofka Soomaaliyeed markuu maqlo uu fahmi karo. tusaale mawjaadkan oo Radio Hargeysa ida kala hadlay bay leeyahay hirarka gaagaaban. hir waa luqad Soomaaliyeed oo rasmi ah laakiin terminology ayaa loo bedelay cilmiya. مثلا satellite way dunidu samaysatay, hore berigi hore uma jirin, dabeetana mar baa la sameeyay iyagu satellite baa u bixiyeen. nimankii Soomaaliyeed ee warbaahintu waxay u bixiyeen dayax gacmeed. dayax gacmeed baa la ganay bay leeyihiin. idan dayax iyo gacan horeynu naqaanay laakiin markii la isku rakibay waxa loo sameeyay maxay? macna cusub baa loo sameeyay. مثلا apartheid baa soo baxay, midabta koor baa loo bixiyay. waa laba eray oo Soomaaliyeed oo la isku rakibay oo macna cusub sameeyay. hanti wadaag bay yidhaahdeen, hanti goosi, barwaaqa sooran, madax bannaani. waa erayo terminology ah oo luqada lagu soo kordhiyay. saa daraadeed waxay leeyihiin warbaahintii hore Soomaaliyeed waxay aad uga qayb qaateen afka naaxintiisii. ilaan afafku wuxuu ku naaxaabeen leenahay eray bixinada cilmiga ee lagu daro. dadkii afka naaxiye waxaa ka mid ahaa macallimiintii Soomaaliyeed ee wasaaradda waxbarashada tarjamay aqoontii dugsiyada lagu dhigan jiray. dadka marba waxay moodaan inay aqoontii markay af Soomaaliga laga dhigay hoos u dhacday. may hoos u dhicin. ardayga Soomaaliyeed secondary ka baxay af Soomaali kaga baxay wuxuu ka aqoon badnaa kii kaga baxay afafka kale marka la eego mawaadda cilmiga uu qaatay intuu ka fahamsanaa. anigu nasiib darrada waxaan ka mid ahaa dadkii aan af Soomaaliga wax ku dhigan ee uu ka dambeeyay. laakiin qofkii afkiisa wax loogu dhigaa wuu ka aqoon fiican yahay qofka af qalaad wax loogu dhigay haddii uu afkiisu si cilmiyeysan wax loogu qoray. sida ogeed waxaan leenahay macallimiinta hore ee manaahijta qortay iyo suugaanyahanadii Soomaaliyeed ee afka isku dayay inay kobciyaan waxay ka geystaan qayb wanaagsan. waxa kaloo qayb wanaagsan ka geystay dowladdii Soomaaliyeed ee systemkii dowladnimo af Soomaaliga u bedeshay. systemkii dowladnimo jiray eray bixin cusub baa loo sameeyay af Soomaaliya oo tilmaamaya علوم الإدارة ودن management كوردن إن لو بدلا في صومالي مثلا في صومالي هو كم تشيرين رياضة نتلمام دونا إن المقاشة أقاسمي معمولة قدومية مارية حقهية دولة هوسة وحاسور دمي دولة دنبي بارد هيرلالية هنتي دورة وإريادي
governmentka lagu isticmaali jiray oo dhammaantood inta la Soomaaliyeeyay luqa Soomaaliyeed oo fudud oo qofka Soomaaliyeed uu garan karo. maxaan uga dan leeyahay waxaan markaan idin tilmaamo waxaan rabaa inaan idin tilmaamo afku waa qaniye waa dadkiisu say u isticmaalaan markay dadkiisu tijaabiyeen inay aqoon ku qoraan intuu xambaaray aqoontiibu si fiican uu suurta gashay ama dawladnimo ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama waxay doontaba ha noqotee waxyaabaha afku ku naaxo waxaa ka mid ah bini aadamku afafka uu kala amaahdaa wixii aan dhaqankaaga ka mid ahayn waxay u badan tahay ama eray bixin cusub baa loo sameeyaa guddaa fadhiisata luqada waddanka guddigiisa u sarreysaa fadhiisata dabeetana eraygii bay eray bixin cusub terminology cusub bay abuuraan ama maahee sidiisaabay u qaataan oo eraygaa ciddii soo saartay iyadoo sideedii marka waxaa laga yaabaa halkan hore yaalla microphone in af carabigana microphone uu qoray in af ingiriisiga microphone uu qoray waxaa laga yaabaa luqaadka kale Yurub pronunciationku inuu yar isbedelo laakiin word inay tii tahay waa la kala amaahday hataa waxaan odhan karnaa luqada Soomaaliyeed erayaa jirta dunida ay amaahaysay oo Soomaaliga inta laga qaatay dunida maanta caanka ah مثلا all European dictionary oo dhan haddaad baadho xayawaanaad jira afka Soomaaliyeed mooyaane af kale lagu haynin garanuug ma taqaani xayawaan Soomaalidu leedahay any other language kale uu ku jira ma jiro haddaad imka dictionary-ga af ingiriisiga baadha ama ka jarmalka baadha ama waa qaarna garanuug bay qoraan qaar garanuug bay qoraan waa the same word pronunciation-ka loogu dhawaaqayo isbedbedelay marka af laga dhigo marji laga dhigo markan laga dhigo waxaan uga dan leeyahay marka luqa aan bini aadamka wax ku soo kordhini ma jirto laakiin dadku marka uu jabo isagu aqliyan uu jabo uu moodo afkiisu af yaro xaqiran oo jaahil oo aan waxba garanayn inuu yahay uu arko afafka bini aadamka kale inay ka qurux badan yihiin ama ka horumarsan yihiin ama uu ku faano ku hadalka uu af kale ku faanayo isagoo waliba ka faanaya kiisi inuu ku hadlaa waa haziima waa jab wadana maanta dunida ku yaala soo nooleeyay af aan horeba loogu hadal ama cid ku hadashaa aanay jirin kana mida maanta takhasusaadka cilmiga daqiiqa ugu dambeeya afafka ay ku qoran yihiin ka mida Israel waddan la yidhaahdo waa taqaanin soo maaha Israa'iiliyiintu waa dad dunida laga soo ururiyey dabeetana waxay go'aansadeen afkoodiyo waa hore ugu dambeysay in lagu hadlo inay dib u soo nooleeyaan dadkoo dhanna in lagu camimo lagu wada afkaasi in dadkoo dhan laga dhaxaysiiyo Israa'iiligii Poland ka yimi kii Maraykan ka yimi kii Ingiriis ka yimi kii Carabta ka yimi kii Afrika meeshu doonaha ka yimaado iyagoo luqaad kala gedisan ku hadlaya yimaadeen laakiin waxa la rabay waddanka in af loo sameeyo afkii hore cibriga inta dib loo soo nooleeyo in wax loogu qoro afkaa hore dib u soo nooleeyeen markaasuu noqday af cilmiga lagu barto oo ilaa jaamacaadka lagaga baxo oo ilaa takhasusaadka ugu dambeeya lagu qoro markaasaa laga dhigay inuu noqdo af madaxda ay ku hadasho markaasaa laga dhigay inuu noqdo afka waddankaasi leeyahay maanta lagaga hadlo maanta Israel waxa laga hadlaa maxay اللغة العبرية laakiin waa luqa la soo nooleeyay idan dadna af dhintay soo nooleynayaan inana mid nool bay rabnaa inuu dilo mid jira oo nool oo diin iyo dhaqan iyo afkaar iyo dadnimo iyo taariikh sida ayaan rabnaa inaan xabaallo dadna waxay qaateen si taariikhdoodii iyo dadnimadoodii ay u soo celiyaan inay dib u soo nooleeyaan afkoodii oo noqon karo xad luqadka caalamka maanta uu la baratami karo iyo la xibba waxaa luqooyinka dunida maanta waa la iskumaystaa 70 ama 7,000 oo luqo dunida ka jirta bay yidhaahdaan inteeda badani way sii yaraanaysaa luqaad aad u yar ayaa ah kuwa dunida saydareeyay laakiin aan tusaalayaal idin siiyo af dad kale laguma horumaro ولذلك ما أنت واحد هذا
sagaaliyo tobanka waddan ee dunida tan maanta aynu joogno technology-ga hogaamiya 19 afkooda ay wax ku bartaan oo wax ku dhigaan 19 waddan ee maanta dunida technology-ga hogaamiya 19 waxay wax ku dhigaan maxay afkooda hooyo waxay dhahdaan 500 jaamacadood ee dunida ugu sarreeya oo ku kala yaala 35 dal dhammaantood waxay wax ku dhigaan afkooda waddanno inaga tira yar Norway ama Denmark ama Finland Soomaalida mid waliba uu ka yaryahay haddana iyagoo ka mid ah dunida maanta horumartay qolo waliba afkooda wax ku dhigtaa 5 milyan tira ahaan Soomaalida intaba ka badan waddan kastoo dunida aad tagtaa afkiisu isticmaalaya maxaa inaga ka dhigay marka intaynu keena nacno inaynu afaf kala jeclaano waxaan ku soo koobaya inahaasi afka haddaanad fahmin qiimaha uu leeyahay ku dadaali maysid inaad ilmaha u dhigto hadduu kula yahay waxaan qiimo badan lahayn oo deynkaygu af ingiriisigaaba si fiican ugu hadla haddaad ammaan u qaadato ama inantayda af ingiriisiga kaga fiicantahay kuwa ingiriiska haddaad ammaan u haysato waxay noqonaysaa waa dad jabay baynu nahay dad identity-goodii intay lumiyaan haddana ku faraxsan inay lumiyaan identity-goodii baadi socdoodii wixii ay dadnimadooda lahaayeen intay lumiyaan haddana ku farxa ayaa dhiba qofka Soomaaliga waxaan leenahay afka waa identity saawgeed hadduu ilmahaynu dhalaa afka waayo Soomaalinimadiina wuu waayay siduu u waayay soo adigu ma dhalin oo midabkaagii ma laho kan ma leh oo reer hebel maaha waxaasoo dhan isagoo buu waayay waayo Soomaalida waxa ku xidhaa waa luqadatan qof bini aadam ma jiro dad la dhaqma aan u afkaranaynin ama u hilooba ama u taga arrintan ma jeclaan Soomaaliya tagaan waayo dee wax markay hadlaan baa lagu qoslaya afkaani garanaynin dadkan baanay la communicate garayn karaynin xidhiidh baanay la samayn karaynin saadaraadad qiimo uma arko dadkan inuu ka tirsan yahay uma arko xidhiidhna lama samayn karo waxaad leedahay ilmahani ayooyinkii garan maayo eedooyinkii garan oo eedooyinka maxaa isku xidhaya dee ma DNA-daad rabtay inay isku xidho wixii isku xidhi lahaa afku ahaa haddaad afkii ka lumisay xidhiidh ula leeyahay ma jiro wax isku xidhaya isaga iyo dadkiisii ma jiro marka ilmahani uma hiloobi doono inuu waddanka tago uma hiloobi doono inuu dadkaagii xidhiidhiyo waayo isma afgaranaya waxa uu hiloobayaa inuu la xidhiidho intan uu la nooliyay uu afgaranayo dadkan uu la degaanka yahay laakiin hadduu afka si fiican u garan lahaa waxa u fududaan lahayd berrito inuu Soomaaliya degaba waxa u fududaanaysa inuu dadka la xidhiidho waxa u fududaanaysa inuu qaraabiyo tol iyo dad yeelan karo waxa u fududaanaysa inuu qof jira yahay inuu rumaysto ilaa imika waa qof British soo arka qof dad kale ka tirsan buu soo arka laakiin mar waayo identity uu lumiyay de mar raba inuu sheegto Soomaaliana ay hadduu ku yiraahdo ka ugu dhowi am Somali Canadian buu mid yiri intay wariyaa tahay Somali Canadian baan ahay buu leeyahay ama intooda badan waxay yiraahdaan aabahay baa ka yimi Soomaaliya anagu waxaan ay Canadian aabahay ayaa from Soomaaliya buu leeyahay war meedu Soomaaliya dad ramay aabahay baa ahaa buu leeyahay waa runtii aabihii baa ahaa waayo isagu markuu luqada lumiyo waxa kaloo khatar ku jirta inuu diintana lumiyo waayo diinta wuxuu dhigi lahaa dadkii Soomaaliyeed ee diintiisa ka fahmi lahaa isma afgaranayaan waxaan u malaynayaa hadday saan ku sii socoto 5 sano 6 sano kadib inaanan Yurub wax dambe anagu ka sheegi doonin waayo cidna afgaran doonto dambe garan mayno waa intiina waaweyn uu intaanu wuxuu sheegnaa ama afgaranaysa inta yar waa nagu caajista waa nagu daasha afkii dadkii hore ku hadlaa way dhaar Mustafa yani kaanama rajul gharib ghost u yimi waayo mar haddaanu afgaranaynin wuxuu ii dhageystaa dee meesha ma taalo idan yaad rabtaa inuu diin ka barto markaa haddii qofkii Soomaaliyeed aanu afgaranaynin diinta dhigi xaqu ka helaya
hadduu afka lumiyo dhaqankiisii buu lumin dadnimadiisu lumin khatar waxa ku jirta diintiisuna inay lunto way yaraanaysaa inta af kale diin ku barataa way yaraan doontaa haddaynu 100 inan dhallo oo 90 aanay afka garanaynin 90 kaasi mostly 20% noqon maayaan cidda diin barataa inta kale culture-ka ay la noolyihiin tirada badan unbay la dhaqmi doonaan هذا واحد لنا إنه علمهن أفكه يكل الدالة معناه ذو حويان إنه الدنيا ما دي سيا إذا تتجي سيو إلى علينا وحكلوا ويان إنه الدين تيسيو إلى علينا وقف جراء إنه كردقنا أنت واحد دير تذكر ولد جاي يفكوا ده وسكبرانيا schooling system كان يسيستم دم باود ديار صار إنه أفكا كم برو أدو واحد هنا دو ديار سناته إن هذا أفكا جبرته لغادو marka waxay ka bilaabantaa ilmuhu markuu yariyay waxa ugu horeeya waa cilmi laswaat phonemes inuu barto inuu codadka kala garan karo dhawaqa wuxuu garan karaa dhawaqa bini aadam iyo dhawaqaan bini aadam ahayn sanqaraha uu maqlayo inta bini aadamka iyo inta bini aadamka ahayn isagoo aan hadal oo dharabta yaala oo 2-3 bilood jiray ayuu markuu cod dad maqlana jeesanaya sanqar kale markuu maqlanayo u badantay inaanu eegin waayo codka bini aadamka uu ka soocaya 150ka phenomenon codeed dadku uu leeyahay ama kaaga ha noqdo ama ka dad kale ha noqdo mid kasta uu garan karaa bay leeyihiin laakiin markaad adigu la hadashay muddo ku wado waxa bilaabmaya bay leeyihiin inuu codkii luqadaasi uu koobo oo luqadka kale uu lumiyo ka tago inuu markaasi codkaasi bilaabo wuxuu bilaabayaa codka inuu tijaabiyo siduu uga soo bixi lahaa ilmuhu marka uu yariyay hadaaqan iyo waxan uu ku hadlayaa wuxuu tijaabinayaa bay leeyahay xanjaradiisa iyo codkiisa iyo wixiisa inuu soundsna uu samayn karo oo cod ka soo bixi karo mudday ku qaadataa bilo ayay ku qaadataa ilmuhu inuu markaa codadka si fiican u kari karo kadib wuxuu bilaabaa erayada wordska phonology waxay yidhaahdaan cilmi sarf inuu halkee eray ku dhammaadaa inuu garan karo maxaa eray ah imise dhawaaq marka la isu geeyaa eraya ayuu sooci karaa waxyaaba ugu horbarto waxa ka mid ah bay leeyihiin luqadka bini aadamka oo dhan magacyada caano inuu yidhaahdo markuu caano doonaya caana isii kuma odhan laakiin wuxuu sheegayaa isimkii oo qura biyo caano eraya inuu sheego erayada waxaa laga yaabaa marka koowaad dhawaqiisu inaanu saxsanayn laakiin hooyadoo qura garata qof ajnabi markuu yimaado isagoo aano sheegaya inaan aanu garan laakiin hooyadii inay garato markaaba waayo waxay iyana la qabsatay siduu u dhawaaqaya sida ay tahay muddo yar markuu sii jiro ilmuhu wuxuu bilaabaa tarkiib jumla sentence wuxuu fahmaa grammarka luqadu sida isugu xidhantahay buu fahmaa dabeetana wuxuu bilaabaa inuu jumla kawini karo eray caano isii inuu yeedho karo dabeetana halkaasuu ka bilaabaa intaa kadib baa waxaa bilaabanta luqada qaybaheeda kale ilmuhu ilaa 2 jirka intuu ka gaadhayo xarfaha ayaa intaasuu gartaa 2 jir ilaa 3 jir weedhuhu bilaabaa 3 jir ilmuhu markuu soo gaadho sentence buu dhisi karaa luqada ugu badan ilmuhu wuxuu bartaa 3 ilaa 5 intuu u dhaxeeyo 3 ilaa 5 intuu u dhaxeeyo waxay yidhahdaan inta ugu badan ee luqadiisu waxay dhammaystirantaa intuu ka gaadhayo teenagerka aanu gaadhin 11 jir 10 jir intuu ka gaadhayo 10 jir markuu qofku soo gaadho bay leeyihiin luqadii uu u dhashay ee guriga lagaga hadli jiray waanu si fiican ugu hadli karaa ilmuhu bay leeyihiin intuu yar yahay luqad labaadna wuu baran karaa laakiin maxaa asala waxaa asala guriga inaan af kale lagaga hadal waayo ta kale dabadda oo dhan buu kaga baranayaa waxaa cajab ah inaynu inagu tijaabinay inaynu ingiriisi jajaban kula hadalno laakiin aynu diidnay inuu isagoo af soomaali jajaban inagula hadlo
waxay ahayd af soomaali jajaban ku hadla inuu soo dhaweyno hadba ingiriisi jajaban baad wuxuu sheegaysaa waxay ahayd markaasi inaynu weynayno afkeena u qiimaynoo sameeyo inaad adigu ku dadaalin ilmahaaga eray ingiriisi inaad ku fahamsay eray soomaaliya ugu celceli hadduu maanta fahmayo birru kuu garanaya waayo ilmuhu luqada muxuu ku bartaa ku celcelin iyo muxaakaad ilmaha intaynu kalaas fadhiisino deris afama siino laakiin wayna dhegaystaa suu inoo dhegaysanayuunba maalinba eray qabtaa maalinba eray soo daaya haddii marka adigu aad booshaaq kula hadlayso waxaa ku adkaanaya inuu tii saxad ahayd ku hadlo haddaad se tii soo quro kula hadlayso waxaad u fudaydinaysaa inuu dhawaqaa luqeed iyo ereyadeeda si fudud uu u sooco markiiba uta kale ka sooci karo hadday taasi u dhisanto waxaa fududaanaysaa luqada labaad inuu barto waxaa fududaanaysaa aduu waxaad si leedahay af ingiriisiga horaa u barto laakiin af soomaaliga hadduu si fiican u barto ayuu wuxuu helayaa mastaradii uu afka kale ku qiyaasi lahaa ee markaasuu fudud yahay bay leeyihin inuu luqo labaad barto ilmuhu hadda waxay leeyihin intay yar yihiin labada qaar baa le ilaa 6 luqo wuu baran karaa laakiin 6 luqo waa inay ugu horeysaa ta hooyadu waa inay ugu horeysaa waxaa luqada hooyada loogu bixiyey waa hooyaa barta hooyuu ilmahani ku naban yahay hooyaa ku hadasha saa daraaddeed baa loo tilmaamaa inuu yahay afka hooyo afka aabba lama yidhaahdo aabuu dadka suuqu ka mid yahay afka hooyaa la yidhaahdaa waxay tahay markaa inaad adigu af soomaali kula hadasho kow xataa dadka wax bara qaar ka mid ah ayaa waxay tijaabiyeen hadduu af kale kula hadla inaanay jawaabin gabadh soomaaliyeed oo niman soomaali ahayn carruur u dhashay oo haddana carruurteedu ay af soomaali pura toosa quman ku hadlayaan baa jira waxay tidhi uun wax kastoo ay iga codsadaan hadday af kale ku sheegaan kama jawaabo markay af soomaaliga igula hadlaanoo qurun baan u jawaaba keligeed ba wax soomaaliya la nool laakiin iyadoo keliyabay waxay awooday carruurteedoo dham inay af soomaali ku hadlaan waayo waxay danaynaysay luqadeeda qiimo ugu fadhiday waxay danaynaysay iyadiyo ilmaheedu inay safgaran karaan sida awgeed bay waxay tijaabisay in iyadu waxay u sheegaysaan af soomaali ugu sheegto af kalena aanay ka dhegaysanin iyadoo waliba aqoon-yahan oo garanaysa afafka kale lagu hadlayo dhan ayay waxay tijaabisay in aanay marnaba iyadoo af kalena ku hadal ilmahaasi codsi kasta uu sameeyo oo af kale ku sameeyana inay u dhagoolayso laakiin marka uu soomaaliga kula hadlo qura inay u jawaabto waxaan leenahay markaa ilmuhu da'ba inbuu luqada ka yaqaan mar buu 200-300 oo eray yaqaana mar bay 500 oo eray gaadhaa schooling systemka markuu galaya bay yidhaha ilaa 2500 oo eray buu gaadhaa afriisu da'da iskuulka 5 jir 6 jir meelaha markuu joogo ilaa 2500 oo afa buu yaqaan eraya oo luqada ka yaqaan ma u malaynaysaa inaynu inagu 2500 oo eray barnay ilmaha soomaaliyeed ee gurigeena jooga dii la leeyahay 6 jirka markuu soo gaadho 2500 oo eray buu baran karaa oo afka hooyo uu ka baran karaa ma u malaynaysaa inaynu 2000 eray inaynu barray bise inaga 20 jirkeenaan 1000 eray aqoonin soo 20 maraya يعني كوين أرى أقولني وحن ربعون ما دام اللي قدمينا وركس كسر كوبا يعني المها إياه scientifically سيو دراسيين أما اللغات كوبرتو أما وأدرس بلارنا إياه لكن أنا قلت أنت عن لهاي ودم وحيتاي هدي اللي بيجيون المسي في صوماليا لو بركة هذا إن أنا كهذا إن أنا كهذا والد كسيدا نقول قنعين لها أفكو إنه قيمة ليه cid waliba ilmaheeda af waa bari kartaa haddii ay ku qanaacdo afkani inuu macna u samaynayo qiimo uu leeyahay oo ay tahay in la ilaaliyo marka haddaynu qanaacada si qabno maynan wayneen si aynu ilmaheena afkeena u bari karno laakiin haddaynu arkayno Soomaaliga uu iska baran doonaa haddaad leedahay إن شاء الله مربو برندونا برجو ودا كي تجابو برندونا حتى هدو ودا كتجو واحد مداين وكون نقدر سكند لانجويج أفكي سيبا نقول يا محي
second language kuna bini aadamku dareemadiisa oo dhan kuma sheegi karo mahma aad afkaa barato waxay u badan tahay inaan dareemadaadoo dhan cabiri karin laakiin afkaagaad kaga dhergi kartaa Soomaalidu waxay yidhahdaan biyo gacmahaaga lagaga dhergaa afkaaga hooyaad kaga dhergi kartaa wax kasta inaad ku qaban karto ku samayn karto darsiga markaa waxaan kusoo koobayaa haddaynu afka muhiimadiisa garanno ilmaha waa bari karnaa haddii markaa buugaag ama asaaliib ama qaabka wax loo dhigo ama macallinnimada ama wax ku saabsan loo baahdo waxaan u malaynayaa dad badan oo macallinnimo bartay inay waddanka idinla joogaan ama dad badan oo carruur se wax loogu dhigay oo idinka midi oo loo tababaray pedagogia ama ilma si loo xanaanayo luqo loogu dhigo af looga dhaadhiciyo wuxuun bay muhiimaddu ahayd inaynu garanno afkan inaynu u baahannahay haddaynu taasi inaga dhaadhacdo dee tallaabada ku xigtaa waxa weeyaan inaynu trainings ka qaadano tababarada aynu ku bari lahayn carruurteenna afka oo maadaama aynu la nool lahay multicultural society ama bulsho dhaqamo badan wadata aynu ku dhex nool lahay afaf badanna leh inaanu keenu ka u hordhinta noqonin ilmaheennu inuu noqdo afkiisii iyo dadnimadiisii iyo diintiisii mid garanaya mid bulshadiisii ka tirsan meel kastoo uu joogaba hadduu ilmuhu afka waayo waxaan leenahay maqaaxidaha soomaalida odayadu ka sheekaynayaan tegi maayo meeshay ku shirayaanna arki maayo masaajidka soomaaliga lagaga hadlayana iman maayo haddiiba uu diin danaynayana waxaa laga yaabaa kuwa Bagastaanta iyo Turkida iyo meelaha af Ingiriisiga wax loogu sheegayo inuu tago idan Soomaalida uu kasii fogaanaya ila xidhiidh lama lehe laakiin hadduu Soomaaliga barto dadka waaweyn buu la xidhiidhi meelahoodu tagi udheelkoodu tagi maqaaxidoodu tagi qof Soomaaliyeed at least oo dadka uu la nool yahay la noolaan karo noqonaya dee keensanna mayso inuu dib uga dhaco afkii halkan inuu barto ama inuu iskuulkan wax ku bartana keensan mayso waxaan kusoo koobayaa markaa in afkeenu diin iyo dhaqan iyo culture iyo hidde iyo taariikhba uu inoo sidaayay iyo inan dilin inagoo inagii garanaynay nool da'yarta dambe da'yartu eed ma leh waa inaga eedo inagaa dayacnay dabeetana way dayacmeen haddaynu inagu u dadaallo wuu gaari lahaa afkeenu sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin